In the lecture 4, we discussed about the composite function. Uh, in this video, in this lecture, we also solve the some important question of composite function. Okay, okay, let's see questions. Okay, this is your questions. Uh, fx is given, one function is given, and the composite function is given. There is two function f and g, but only fx is given, and we should find the gx. How to find gx? Uh, First, we can say we take the help of composite function. Here, f of g x equal to 6x minus 2. Okay, now we can use the what is the composite function g and f. Then you can write like that, f of g of x and equal to 6x minus 2, and it becomes then now we should full here is what gx is given. No, gx is not given. We should find gx, so we should replace what is the rule says we should replace x of f by gx. यसले के भन्छ भने यो gx भ्यालु हामी केमा राख्ने हो रे, f मा राख्ने हो. f को जुन जुन ठाउँमा x छ त्यो x लाई रिमुभ गरेर हामी त्यहाँ के राख्ने, gx राख्ने. त्यहाँ यसले gx लाई तिमी अब हुन त a मान दिए पनि हुन्छ वा तिमी जस्तो छ त्यस्तै लेखे पनि हुन्छ. नाउ I replace what is the x 3 and here is x, but we erase the x, and in place of x I write gx, and gx this is dot sign into gx minus 2 equal to 6 minus 2. Then it becomes 3gx and minus 2 moves to right side and it becomes plus 2, 6x minus 2 plus 2. Yes or not? Then 3gx equal to 6x minus 2 cancel out and it becomes 0. Then now we should find gx, but here is coefficient in the form of 3. So we move 3 and it divide the cx, 6x, then 3 and it becomes 2x. Hence gx equal to how much? Hence g of x equal to 2x answer. त यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने यस्तो किसिमको यदि क्वेशन कुनै आयो भने हामी के गर्न सक्छौं त gx हरु fx निकाल्न आउँछ. कम्पोजिट फंक्सन दिन्छ, जस्तै तीनटाको दुईटाको कम्पोजिट फंक्सन को भ्यालुहरु दिन्छ, त्यसमध्ये एउटालाई फाइन्ड गर्न भन्छ, जस्तै fx पनि फाइन्ड गर्न भन्छ, कहिलेकाहीँ gx पनि फाइन्ड गर्न भन्छ भने हामी यसलाई लिएर यहाँ पुट गर्छौं र जुन किसिमले हामी कम्पोजिट फंक्सन फाइन्ड गर्छौं त्यही प्रोसेसमा कम्पोजिट फंक्सन फाइन्ड गर्दैने जसको भ्यालु दिएको छैन त्यसलाई जे नाम पनि दिन सक्छु, या gx त भने gx नै राख्ने, fx छ भने fx नै राख्ने, अनि आफ्नो कम्पोजिट फंक्सनको जुन ल हुन्छ, रुल हुन्छ त्यसले फलो गर्दै जाने र लास्टमा हाम्रो आन्सर कति आउँछ, gx = 2x आउँछ. त यसरी तिमीहरू यस्तो खालका क्वेशनहरू गर्न सक्छौ. सिमिलर क्वेशनहरू आयो भने कहिले fx भन्छ, कहिले gx निकाल्न पर्छ भने यसरी हामी निकाल्न सक्छौ. So this is the one question. Now next question. Okay, here is the next question. This is also similar like one question number 1. In this also here we should find fx, but first question भन्दा अलि यो डिफरेन्ट छ. त्यही भएर यसलाई म गर्दिन्छु कसरी गर्ने यस्तो आयो भने. Now look here, this is the solution, and first write what is given. Given is what? Given is f of
gx equal to 8x plus 13. Yes or not? यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ. f of g equal to f of g of x equal to 8x plus 13. We should find fx. fx त दिएको छैन त कसरी फाइन्ड गर्ने? त हामी पहिला लमा जाने. सेम हामी के गर्छौँ भने नि यसलाई हामी f of g of x equal to 8x plus 13. Now replace the value of gx. How much gx? Gx is already given. Gx is the inner function and inner function is how much? 2x plus 2. Then you should replace here 2x plus 2 equal to 8x plus 13. 8x plus 13 and f of 8x plus 13. Yes. Now how to solve this? यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? यहाँ 2x plus 2 छ. हामीले चाहिने भनेको fx हो. त जहिले पनि के हुन्छ भने कुनै पनि हाम्रो जुन भेरिएबल बाइनोमियल एक्सप्रेसन छ, कुनै पनि फंक्सनको बाइनोमियल एक्सप्रेसन छ भने उसको बाइनोमियल फर्ममा छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ त लेट गरिदिन्छौँ. fx फाइन्ड गर्नको लागि के गर्छौँ त लेट गर्छौँ. लेट गरिदिने लेट y इक्वल टु 2x plus 2. यस्तो आयो भने हामीले fx चाहिन्छ तर 2x plus 2 हुँदाखेरि यति भ्यालु हुन्छ भने x हुँदाखेरि यस्तो भ्यालु कति होला भने त्यो फाइन्ड गर्नको लागि यो भित्र जुन इनर हाम्रो जुन भ्यालुजहरु छ त्यो इनर भ्यालुजले हामी के गर्छौं त y ले लेट गर्दैछौं. लेट y. नाउ फाइन्ड द भ्यालु अफ x. देन y minus 2 by 2 इक्वल टु x. यसलाई सल्भ गर्ने. सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ त y minus 2 by 2 इक्वल टु x. Now अब रिप्लेस गर्ने x को ठाउँमा f of 2 into y minus 2 by 2 y minus 2 by 2 plus 2 2 into y minus 2 by 2 equal to 2x equal to 8x means 8 into x. What is the value of x? X equal to y minus 2 by 2 y minus 2 by 2 and plus 13. यसलाई सल्भ गर्ने. 2 4 is 8. Then it becomes how much? F of y minus 2 plus 2 becomes 0 and 2 4 is 8. 4y minus 4 2 is 8 plus 13. Our f of y equal to 4y minus plus 5. 13 minus 8 equal to 5. प्लस को साइन बढी छ भने प्लस साइन दिने. हामीले x को फर्ममा चाहिन्छ. द क्वेशन इज टेलिङ इन x. तिमी x को लागि चेन्ज गर्न सक्छौ. देन आवर f of x equal to 4x plus 5. यहाँ हेर्ने y को ठाउँमा x किन लेखिदिए? डाइरेक्टली लेख्न मिल्छ र मिल्छ. तिमी यहाँ t पनि लेख्न सक्छौ. तिमी यहाँ s पनि यहाँ तिमी जे रिप्लेस गर्छौ यहाँ पनि त्यही रिप्लेस गर्नुपर्छ. मैले यहाँ x रिप्लेस गरे त्यही भएर यहाँ जुन ठाउँमा y छ त्यहाँ मैले के गरे त x रिप्लेस गरे. त यसरी तिमीहरू fx हरु फाइन्ड गर्न सक्छौ. हेन्स f of x equal to 4x plus 5. This is the one questions, and similarly you can do similar questions. There is another question number 3. If f of x equal to 2x plus 3 and g of x equal to 2x minus 1, then find f of g of 2. यसलाई कसरी गर्ने भने नि look here is also we replace the 2 in g. Here g function is given, not given, so we should find first gx. How to find this? By taking the composite function. Where is the composite function? Here is the composite function and the fx is already given. So with the help of this and this function
we can find another function gx. Then write here first here GOF of x equal to 2x minus 1. Our G of f of x equal to 2x minus 1. Our what is the G of fx? Fx is what is the fx? What is the value of fx? The fx equal to 2x plus 3. Then you can write here 2x plus 3 equal to 2x minus 1. Then you should write here G of x. Okay, this must happen. अब यति आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने नि अब यस्तो अब gx फाइन्ड गर्नु छ। यस्तो फर्ममा आयो। अब त यो भ्यालु हामी g मा राख्न सक्दैनौँ किन g त दिएको नै छैन, हामीले g नै निकाल्नु छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ अब यस्तो खालको फंक्सन आयो भने कसरी gx निकाल्ने, यो gx कसरी फाइन्ड गर्ने भने प्रिभियस क्लासमा हामी सिकिसकेका छौँ। यसलाई हाउ टु सल्भ दिस। फर्स्ट let y equal to 2x plus 3, where now find the value of x. Y minus 3 by 2 equal to x. मैले के गरेँ 3 लाई यतातिर मुभ गर्दा -3 हुन्छ अनि 2 यता आएर के हुन्छ त मल्टिप्लाई भयो। अब हामी के गर्छौँ भने नि y minus 3 by 2 लाई फेरि यहाँ सल्भ गर्छौँ। अब y minus 3 by 2 replace the value of now y minus 3 g of 2, and what is the value of x? Y minus 3 by 2, y minus 3 by 2 plus 3 equal to 2 into y minus 3 by 2 minus 1. Now solve this. 2 cancel out, minus 3 plus 3 0, and 2 cancel out, y minus 3 minus 1. Then you can write here g of y equal to y minus 3 minus 1 equal to y minus 4. That is g of y equal to how much comes? Y minus 4. Equal our g of 2, we should find gx. Our gx equal to how much? हाम्रो x मा छ भने x मा कन्भर्ट गरिदिने x minus 4. Now we should find the f of 2. Hence f of g of 2 equal to f of g of 2 यसको अर्थ त्यही हुन्छ। यो भनेको यो। अब हामी के गर्छौँ 2 लाई अब कन्स्टेन्ट x छ भने gx लेख्न मिल्छ। यहाँ 2 आइसकेपछि 2 लाई हामी के गर्छौँ त g को जुन g फंक्सन छ त्यो g को फंक्सन भएको भेरिएबललाई हामी रिमुभ गर्छौँ र यहाँ के गर्ने भने f of g भेरिएबल कहाँ छ g मा जाने, g भनेको त यही छ x minus 4 भने x को ठाउँमा हामी 2 minus 4 लेख्छौँ। then how much comes f of equal to -2 और अब -2 के गर्ने f मा राख्ने कति आउँछ त 2 minus 2 अनि +3 equal to how much -2 minus -4 -4 plus 3 equal to -1 आन्सर। त्यसरी हामी -1 आन्सर ल्याउन सक्छौँ। Okay, this is the another questions, and the question number 4 is if gx equal to 2x and gof of x equal to 6x minus 2, then find the value of x such that gof of x equal to 10. यदि gof दिएको छ gof equal to 10 छ र g equal to 2x र gof equal to 6 minus 2 छ भने हामीले के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ त
एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्न पनि भनेको छ। त ल मैले एफएक्सलाई जीमा राख्छु, एफएक्स त दिएको छैन। त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्तो फङ्सनमा हामी के गर्छौँ, इक्वेसन गर्नको लागि एफएक्सलाई हामी जीमा हाल्छौँ। यसलाई एफएक्स नै एफएक्सलाई जीमा हालिसकेपछि त्यहाँ इक्वेसन बन्छ। त सबभन्दा पहिला हामीले त एफएक्स थाहा हुनुपर्छ। एउटा फङ्सन दिएको छ, एउटा फङ्सन थाहा छैन। त सिमिलरली हामी पहिला जस्तै क्वेसन जस्तो हामी के गर्छौँ, यसमा एफएक्सलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ र यहाँ लेख्छौँ हियर from this equation, help of this equation, this composite function GOF x equal to, यसमा फाइन्ड गर्नै पर्दैन, सरी यसमा दिइसकेको छ GOF x equal to 6 - 2 दिएको छ, त्यो फाइन्ड गर्नुहोस्। GOF x equal to 10 हैन। अब यसको भ्यालु दिएको छ अलरेडी, यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे 6 - 2 हुन्छ भने इजी हो। अब त्यसलाई निकाल्नै पर्दैन। किन निकाल्नु पर्दैन भने किन सेम फङ्सन छ नि, सेम फङ्सन भएको भने मलाई लाग्यो कि यो डिफ्रेन्ट फङ्सन छ, एफ ओ जी भइदिएको भए त निकाल्नु पर्थ्यो। अब जिओ एफ छ भने निकाल्नु पर्दैन। त हामी के गर्छौँ भने ठ्याक्कै यसलाई इक्वेसन भने 6x - 2 गरिदिन्छौँ र 10 आउँछ। र यसको के हुन्छ 6x - 2, 2 उता गयो भने के हुन्छ 10 + 2 वाइ GOF इक्वल टु दिस एन्ड दिस इक्वल टु दिस, दुवै एउटै फङ्सन हो। अनि 6x - 2 अनि फेरि GOF को भ्यालु के छ अरे 10 छ भने दुवैलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ। सो द here the variable is given and constant term is also given, so equate the variable and constant, then find the value of x. Then how much comes x equal to 12/6, then it becomes 2, hence x equal to 2 answer. त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यो सेम क्वेसन छ। अनि यस्तै हामी अर्को एउटा क्वेसन लिन्छौँ र क्वेसन के छ भने हाम्रो त्यस्तै एउटा क्वेसन अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन। यस्तै अब एफओजिएक्सको फर्ममा आयो भने हामी के गर्छौँ, त मैले एउटा अर्को क्वेसन लिन्छु र क्वेसन हाम्रो के छ भने नि 2x + 2, here I 2, question number 5, and I raise this. And question number 2x + 2 and gx equal to how much? Solve this question. The question is like that. हेर्नमा पहिला जस्तै छ तर अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो। क्वेसन नम्बर 5, इफ look at how to do this. Here is GOF given equal to 20. भने GOF को भ्यालु कति हुन्छ भने GOF को 20 हुन्छ, तर FOG को 8x + 13 दिएको छ। यसभन्दा पहिला प्रिभियस क्वेसनमा दुवै इक्वल थियो र हामी यसलाई इक्वेट गर्दियौँ र x को भ्यालु फाइन्ड गर्न सजिलो हो। तर यो त सेम फङ्सन होइन, दिस इज नट सेम फङ्सन, दिस नट इक्वल फङ्सन। सो
टु फाइन्ड दिस सबभन्दा पहिला हामी जिओएफएक्स फाइन्ड गर्नुपर्छ। त जिओएफएक्स फाइन्ड गर्नको पहिला एफएक्स थाहा हुनुपर्छ, एफएक्स थाहा भएपछि जिएक्स पनि थाहा हुनुपर्छ। त हामी हेर्छौँ के गिभनमा हाम्रो एफएक्स र जिएक्स दिएको छ कि छैन। एफएक्स दिएको छ, जिएक्स अनि यो कम्पोजिट फङ्सन दिएको छ त छैन। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने नि वी सुड फाइन्ड जिएक्स विथ द हेल्प अफ दिस इक्वेसन। ओके, त नाउ लुक हियर हामी एफओजी लाई के गर्छौँ भने 8x + 13 सँग इक्वल गर्छौँ। नाउ gx is given, not we should write like that g of x equal to 8x + 13. Our what is the gx, and the gx is how much? Gx equal to given, not given, sorry, gx is not given, so now we should replace x of f by gx. Okay, अब मैले के गर्छु भने gx को भ्यालु मैले f मा राख्छु। f कहाँ छ? यहाँ। यो कुन ठाउँमा राख्ने? यहाँ जे पनि हुन्छ त्यो भ्यालु हामी f मा भएको भेरिएबलको ठाउँमा राख्छौँ। f मा भेरिएबल के छ रे? x छ, अनि x जुन जुन ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ अब के हुन्छ रे? gx हुन्छ। अनि मैले f मा जान्छु, यहाँ 2x लेख्छु र x को ठाउँमा इरेज गरेर मैले अब के लेख्छु रे? g of x प्लस यहाँ 2 छ भने प्लस 2 लेख्छौँ equal to 8x + 13. Then it becomes how much? 2gx equal to x equal to 8x minus 13, sorry, plus 13 minus 2. Then 2gx equal to 8x 11. Now gx equal to how much? Now gx equal to how much? Gx equal to 8x 11 by 2. Now gx comes. Okay, now we should find the g of anything. Now GOF of x equal to 20. अब हामी के गर्छौँ? g of f of x equal to 20. Okay, now what is the answer? fx लाई replacement. What is the fx? fx is 2x plus 2. 2x plus 2 equal to 20. Our अब के गर्ने त? 2x + 2 लाई हामी के गर्छौँ त? g को ठाउँमा रिप्लेस गर्छौँ। g को भनेको g कहाँ छ हाम्रो? g को फंक्सन यही फाइन्ड गरेछौँ। यहाँ x भनेको यहाँ छ भने हामी x लाई रिप्लेस गरेर त्यो x को ठाउँमा के लेख्ने हो? 2x + 2 लेख्ने हो। त देन 8 into x लेख्यो। अब x को ठाउँमा के लेख्ने? 2x + 2 ब्रैकेट दिने, दुईटा टर्म छ, प्लस 11 by 2 equal to 20. Now you can write here 2 उता गयो भने के हुन्छ? When 2 moves to right side, it multiply and it comes how much? 16x plus 8 to just 16 plus 11 equal to 40. Then 16x, how much comes this? 27 equal to 40. Then 16x plus 27, यसलाई मुभ गर्ने, 40 minus 27, then it becomes how much? Equal to 40 minus 27 equal to 13, and x equal to 13 upon 16 comes. Hence this is your final answer. Hence x equal to 13 upon 16. यसरी हामी कुनै पनि भ्यालु फाइन्ड गर्न दियो भने
एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्न भन्छ, कुनै कम्पोजिट फङ्सन दिन्छ त्यसको एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्छ भने त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ।